بسم الله الرحمن الرحيم ضروری کام سی میں اپنے گھروں باہر نکلیا میں بھی جا رہا ہوں میں دیکھ لیا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آیت جڑی پڑھی ہے اس کے اندر صحابہ کا تذکرہ نہیں وَمِن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ اللہ جو داتا دستگیر لاجوال غریب نواز غوث العظم ہے، وہ اللہ جو فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہے، اول تو کلہ ہمیشہ ہی وہ کلہ رہے گا، شروع تو اس کلے حکمران دی حکمرانی چلتی آ رہی ہے، ہمیشہ ہی اس کلے حکمران دی حکمرانی رہے گی. باقی ساری دی ساری جو مخلوقات اللہ دی زمین پہ آئی ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے اس میں فنا ہو جانا ہے. یہ ساری دی ساری انسانیت فنا شدہ ہے، ہمیشہ قائم اور دائم اگر رہے گی اور صرف اللہ کی ذات ہے. رب العالمین کی حمد اور تعریف تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھے. معزز سامعین حضرات، میں اس وقت جس مقامی ذیشان موروثہ احباب کے سامنے تلاوت کیتا ہے کہ اللہ کی کتاب کا تیسرا پارہ، سورہ کا نام سورہ آل عمران ہے، جنیاں دو آیتاں تلاوت کیتیاں نے، آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34. دعا ہے اللہ کریم صحیح معنی کے اندر مینو ان آیتاں دے معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں اور دوسری احباب سنیے سنائیے، اللہ کی ذات سنن سنان تو بعد سانو سارے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، محرم الحرام دی آج 10 تاریخ ہے اور دن جمعے کا ہے. آج دے دن حضور علیہ السلام کا ایک
سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بیان کر دے، لیکن اس دے نال نال حضور علیہ السلام دے نواسے نو سمجھن واسطے یہ بات لازم ہے اور ضروری ہے کہ آپ کا نواسا ایک نہیں، آپ کا نواسا ایک نہیں بلکہ دو سن، آپ کے دو شہزادے سن، جنہاں دے وچوں بڑا حسن ہے تے چھوٹا حسین ہے۔ یہ دونوں بھائی سن۔ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اندے بدن وچوں پیدا ہوئے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اندے شوہر نے، انہاں دے یہ بیٹے نے، حضور علیہ السلام دے نواسے نے۔ آئیے غور فرمائیے، میں آج دے خطبہ جمعہ کے اندر بس اے دو چیزاں ہی تو ہم سمجھان کی کوشش کراں گا کہ سیدنا حسنین کریمین انہاں دی سیرت، انہاں دی عظمت، انہاں دی شان مقام کیا ہے، اس حوالے نال میں کوشش کراں گا گفتگو کی جائے، اور میں پوری کوشش کراں گا کہ جو میں مواد لے کے آیا تسا احباب تک وہ پہنچایا جائے اور تو انہوں کو باتاں سنائیاں جان۔ اللہ کو دعا ہے اللہ حق اور سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تیرے معاشرے کے اندر بعض لوگوں کا یہ ذہن اور یہ خیال ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جڑے لوگ نے نا اہل حدیث جنہاں کو آکھیا جاتا ہے، یہ جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بیان نہیں کرتے، اور جس طرح یہ بیان کرتے ہیں ہاں اس اندازن واقعتاً اسی بیان نہیں کرتے، اسی وہ بیان کرنا ہے جو حضور علیہ السلام دے عمل تو ثابت ہے اور آپ کے نواسیاں تو ثابت ہے، حضرت علی تو ثابت ہے، آپ کے صحابہ تو ثابت ہے، اور اسی وہ انداز نہیں اپناتے کہ جس انداز دے نال لوگ بیان کرتے ہیں، اور وہ کسے کہانیاں عرف عام یہ لوگ کہتے ہیں کہ نوحہ نہیں کرتے، یہ لوگ نوحہ نہیں کرتے، واقعی اسی نوحہ نہیں کرتے، اور کیا جاتا جناب یہ زنجیر نہیں پہنتے، اور یہ جناب گھوڑے تھلیوں نہیں لنگتے، یعنی انج دیاں باتاں واقعی اسی انہاں نو مانتے بھی نہیں تے منن واسطے تیار بھی نہیں، کیونکہ یہ جڑے جملے نے نا یہ شرک کے جملے اندر آ جاتے ہیں۔ تو آئیے غور فرمائیے، توجہ فرماتے جانا، میں سیدنا حسنین کریمین انہاں دی عظمت اور محبت کے حوالے نال گفتگو کرنے کی کوشش کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی ذہن اندر خیال آیا ہوئے گا کہ آیت جڑی پڑھی ہے ان کے اندر صحابہ کا تذکرہ نہیں۔ ہاں میں یہ شروع کے اندر واقعی آیت پڑھی ہے، بعض دفعہ خیال آ جاتا ہے، لو سن لو اللہ کے قرآن نے اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اپنی پیاری اور میٹھی زبان بھی جو اعلان فرما دیو اور انہاں لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیو۔ آؤ لوگوں پیغام رب العالمین نوٹ کر کے لے جاؤ، سنو ذرا اللہ دا قرآن کی آندہ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل
علیہ السلام و نوحن اور نوح علیہ السلام و آل ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام و آل عمران اور آل عمران علی العالمین پورے جہان وچوں نبوت واسطے چن لیا پورے جہان وچوں انہاں اللہ نے نبوت واسطے چن لیا اور انہاں دے اندر تذکرہ آیا وآل ابراہیم آل ابراہیم ایسی آل ہے جس آل دے وچوں جس لڑی دے وچوں میں صدقے جاواں اللہ اکبر اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے نے یہ آل ابراہیم ایسی لڑی ہے جن دے وچوں اسماعیل پیدا ہوئے نے اور آل اسماعیل ایسی لڑی ہے جن دے وچوں آمینہ دے لال پیدا ہوئے نے اور آمینہ دے لال علیہ السلام دی ایسی لڑی تے ایسی کڑی ہے جن دے وچوں میں صدقے جاواں جناب فاطمہ حسنین کریمین پیدا ہوئے نے پھر اللہ نے نسل در نسل اگے اس انداز نال بتاندے جا رہے نے اس واسطے اس ایتو ثابت ہوندا ہے یہ میرے آقا علیہ السلام نے جانثار میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت پہ بیان کر دی ہے میرے نبی دے شعراں دا تذکرہ بھی کر دی ہے آپ لوگوں توجہ فرماؤ نا پھر جناب حسنین کریمین جو عظمت جو شان عطا اللہ نے فرمائی اور آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں شہزادیانوں اپنا دونوں نوازیانوں ایسے اعزازات دے نال نوازے آئے آج بھی حدیث دے سینے دے درج نے آمینہ بلال علیہ السلام نے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں خاص اعزازات دے نال نوازے جنہاں دے وچوں ایک اعزاز ایویں حدیث دے مطابق صحیح حدیث دے اندر موجود ہے میرے نبی نے انہاں دونوں شہزادیاں دے نام آپ رکھے نے حسن دا بھی نام آپ رکھے ہے جناب حسین دا بھی نام میرے محبوب علیہ السلام نے آپ رکھے ہے یہ اعزاز دی بات ہے اللہ دی قسم توجہ کرتے جانا دوسرا اعزاز ایوے جناب حسن دا تے جناب حسین دا رضوان اللہ علیہ اجمعین انہاں دونوں شہزادیاں دا حقیقہ میرے نبی نے خود کیتا انہاں دونوں شہزادیاں دا حقیقہ میرے نبی نے آپ کیتا ہے تیسرا اعزاز کیے جگہ دے پیر علیہ السلام نے انہاں دونوں شہزادیاں دے کان اندر اذان آپ کیے ہے کہ تھوڑی عظمت نہیں بہت بڑا درجہ ہے بہت بڑا مقام ہے بہت بڑی عزت ہے بلندی ہے حضور علیہ السلام دے پروانے دے جانثار جنہاں دا تذکرہ قرآن کرتا ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا کہ میرے تے راضی میں انہاں تے راضی ہو چکے آواں آؤ ذرا محبت حسنین کریمین انہاں دے 5 فائدے تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کتنے محبت حسنین کریمین انہاں دے 5 فائدے میں تساں دے سامنے رکھن دی کوشش کراں گا میری دلی طور تے دعا ہے اللہ مینوں صحیح بیان کرن دی توفیق دے دے تانوں
صحیح انداز نال سمجھن دی توفیق دے دے اللہ ساڈیاں زندگیاں تبدیل کر دے میری تیری دنیا بھی تے آخرت بھی بہتر بنا دے آؤ ذرا انہاں پہلا پیدا کیے محمد حسنین کریمین دا اللہ اکبر اللہ جڑا بندہ جڑا انسان سیدنا حسنین کریمین جڑا محبت کردا ہے انہاں دونوں میرے پیغمبر دے شہزادیاں دے نال پیار کردا ہے انہاں دا ادب کردا ہے انہاں دا احترام کردا ہے انہاں دے بارے دے اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حکم فرمایا ہے کی ارشاد فرمایا ہے آپ ایک پروانہ دے جانثار سیدنا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں کوئی ضروری کام واسطے اپنے گھروں باہر نکلیا کوئی ضروری کام سی میں اپنے گھروں باہر نکلیا باہر بازار دے اندر گیا باہر نکلیا آمینہ دے لال علیہ السلام دے نال ملاقاتاں ہو جاندیاں جگہ دے پیر علیہ السلام بھی اپنے گھروں باہر نکل آئے نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں ویکھیا حضور علیہ السلام نے جب اپنے اوتے چادر لئی ہوئی ہے اپنے پورے جسم نو چادر دے نال ڈھکیا ہوا ہے اپنا جسم لکایا چھپایا ہوا ہے تے انج محسوس ہو رہا ہے جویں میرے پیغمبر دی چادر دے تھلے کوئی چیز ہے انج لگدا ہے جویں محبوب علیہ السلام نے اپنی چادر تھلے کوئی چیز لکائی ہے کوئی شے چھپائی ہے واہ محبوب میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں لاکھ بار قربان جاواں حضور علیہ السلام بار آئے آقا علیہ السلام نو اسامہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا فرماندے نے حضور میرے ماں باپ تہاڈے تو قربان انج لگدا ہے جویں تسی اپنی چادر تھلے کوئی شے لکائی انج محسوس ہوتا ہے میں اپنی چادر تھلے کوئی چیز چھپائی ہے محبوب علیہ السلام نے ان کی بات گل سن لئی پر جواب نہیں دیتا میرے نبی نے اسامہ کی بات سن لئی ہے پر جواب نہیں دیتا اللہ اکبر اللہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ السلام نو سوال کیتا سونیا انج لگدا ہے جویں چادر تھلے کوئی چیز ہے تے اسامہ نو میرے نبی نے جواب کوئی نہیں دیتا نال میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے پتہ کی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آزان نے بنایا و ابنا ابنتی اللہم انی احبہما و احبہما و احب من یحبہما صحیح ابن حبان دی روایت ہے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے آزان نے بنایا یہ دونوں میرے بیٹے نے سیدنا حسن تے سیدنا حسین میرے نبی نے چادر پیچھے کی تھی پہلے میرے نبی نے حسن نو ننگیاں کیتا چادر منہ تو پیچھے کی تھی دوسری طرف میرے نبی نے حسین نو اٹھایا سی اندے تو بھی چادر پیچھے کر دی تھی آپ فرماتے ہیں اسامہ اے دونوں میرے شہزادے نے اے دونوں ہی میرے بیٹے نے حسن بھی میرا بیٹا ہے حسین بھی میرا بیٹا ہے نالے یہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ ایک اندے لب بیٹی کرنے اندے بیٹے نے نالے فرماتے نے میں انہاں دونوں نال پیار کرنا ہوں میرے محبوب علیہ السلام نے ایک کا نام نہیں لیا اور وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں لیا محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اسامہ مینوں حسن نال بھی محبت ہے مینوں حسین نال بھی محبت ہے مینوں حسن نال بھی پیار ہے مینوں حسین نال بھی پیار ہے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے نے یہ دونوں
शहजादे ने नाल आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह भी इन्हां दोनां नाल प्यार करदा है। अल्लाह नाल मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह नु भी इन्हां दोनां दे नाल प्यार है। अर्श वाले रब्बा इन्हां दोनां शहजादे नाल तू भी प्यार कर। नाल महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने अर्श वाले रब्बा जरा इन्हां दोनां शहजादे नाल प्यार करे तू उन्हां नाल भी प्यार कर। तीन जुमले मेरे नबी ने बोले, फरमाया मैं भी प्यार करना, अल्लाह भी प्यार करता है। फरमाया अल्लाह जड़ा इन्हां नाल प्यार करे मेरा दो शहजादे नाल, अल्लाह तो उन्हां नाल भी प्यार कर। ये मोहब्बत नहीं या ये प्यार नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत की आखिर कर छड़ी है, प्यार की आखिर कर छड़ी है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते ने ये मेरे दो शहजादे ने मैनू इन्हां दोनां दे नाल प्यार है। दूसरी रिवायत हजरत अबूहुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस दे रावी ने फरमाते ने एक दफा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर चों बाहर निकले। महबूबे कायनात अलैहिस्सलाम जब अपने घरों बाहर निकले फरमाते ने हाथ दे अंदर एक कपड़ा फड़िया होया है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ दे अंदर एक कपड़ा मौजूद है। फरमाते ने खामोशी दे नाल चुप करके जिवें बंदा चलदा बाजार च जा रहा है या वैसे ही जा रहा है महल्ले के अंदर जा रहा है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाने दे जान निसार ये हुई। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं मैं भी जा रहा हूं, मैं देख रहा आप अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेरे नबी ने नाल ना हसन नु ले नाल हुसैन नु ले उंगली पकड़ी है, नाल इन्हां दी भी उंगली पकड़ ली है। महबूब अलैहिस्सलाम बाजार दे अंदर जा रहे ने, उसामा दी नजर नबी दे परवाने ते जान निसार दियां नजरां पईयां ते नाल आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने दूर नजर पईना नन्ना करीब आ रहा है उंगली पकड़ने वास्ते। महबूब अलैहिस्सलाम दी मेरे नबी दी जदों नजर पई आका फरमाते ने नन्ना किधर है, नन्ना किधर है, नन्ना की मेरे नबी ने ना ऐ रट ला दी। फरमाते ने नन्ना किधर है, नन्ना किधर है। हुजूर अलैहिस्सलाम नन्ना नन्ना करके पुकार रहे ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे करीब हुसैन आया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हुसैन आके ना मुस्कुराना शुरू कर दिया, कभी दाएं हो जाते हैं कभी बाएं हो जाते हैं। यानी उनकी कोशिश है हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी कि महबूब अलैहिस्सलाम मैनू फड़न दे पकड़न दे, मैं कभी दाएं होवांगा कभी बाएं होवांगा, कभी मुस्कुराते ने। मेरे नबी ने जदों अंदाज बच्चे दा वेखिया हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा कभी दाएं होंदा है कभी बाएं होंदा है, कभी मुस्कुरांदा है, चेहरे ते मुस्कुराहट आंदी है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं हुसैन को देखिया मैं भी कभी दाएं कभी बाएं, मैं भी जिवें हुसैन मुस्कुरांदा है हुजूर ने मुस्कुराना शुरू कर देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यार दी हद कर दी है, मोहब्बत की आखिर कर छड़ी है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैनू इन्हां नाल प्यार है, मैनू इन्हां नाल मोहब्बत है। वाह सुनिया मैं तुहाडी अज़मत तो भी सदके जावां कुर्बान जावां, एवें तां नहीं। अल्लाह ने अपने कुरान अंदर ऐलान फरमा दिता या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। नाथ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की इरशाद फरमाया, हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आके चिमड़ जाते हैं, इधर हुसैन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आके चिमड़ जाते हैं ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीने नाल जदों चिमड़े ते मेरे नबी ने ना हसन दे मुंह ते अपना
रख दिता है। इंज समझ लो हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो दे होंठां दे उत्ते मेरे महबूब ने अपने लब गुलाबी गुलाबी लब रख दिते ने। सुभान अल्लाह हसन दे लबां दे उत्ते मेरे नबी ने अपने लब मुबारक रख दिते ने। ते नाल नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु व अहब्बुहु व अहिब्बु मन युहिब्बुहु। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ अल्लाह मैं अपने नवासे हसन नाल प्यार करना। ऐ सवाले रब्बा मैं अपने नवासे हसन नाल प्यार करना। व अहिब्बु मन युहिब्बुहु। अल्लाह तू भी इहदे नाल प्यार कर। अर्श वाले रब्बा तू भी इहदे नाल प्यार कर ले। सुभान अल्लाह। आइए गौर फरमाते जाना। एक पहली बात है, पहला जुमला नंबर 2 दूसरे नंबर पे आइए तवज्जो फरमाते जाना, गौर फरमाते जाना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने की इरशाद फरमाया वतक़द्दमन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामुल कौम व बसता यदैहि वजअलल गुलाम यफिरु हाहुना व हाहुना व युज़ाहिबुहु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्नद अहमद की रवायत है हुजूर अलैहिस्सलाम बड़ी तेजी दे नाल अगे बढ़दे ने ते अपने हाथ जड़े ने इंज अगे दी तरफ करदे ने। दाएं बाएं हुसैन ते हसन के नाल टलना शुरू कर देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद भी इन्हां नूं देख के मुस्कुराए ते हसन हुसैन भी मुस्कुराए। ये मेरे पैगंबर का फरमान है। हुजूर अलैहिस्सलाम यानी इन्हां नाल प्यार करदे ने, मोहब्बत करदे ने। एक नाल नहीं दोनों नाल मेरे नबी ने प्यार बराबर का कीता है, वंड के दिखाया है। मोहब्बत बराबर की कीती है। ये नहीं एक नाल ज्यादा प्यार कीता है, एक नाल थोड़ा प्यार कीता है। मेरे महबूब ने दोनों नाल ही प्यार कीता है, दोनों नाल ही मोहब्बत कीती है। आइए गौर फरमाइए हुजूर अलैहिस्सलाम ने की इरशाद फरमाया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन हुसैनुन सिबतुन मिनल अस्वार। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं हुसैन बड़ी गल है। आका फरमाते हैं मैं हुसैन। हाय हाय आका फरमाते हैं व अना मिन हुसैन। हुसैन मैं ते हुसैन मेरे विचों है। नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरा जुमला नहीं बोला, इको जुमला बोल के बात मुकम्मल कर दी है। हुसैन मेरे विचों, मैं हुसैन विचों। फरमाया मैं हुसैन हुसैन मेरे विचों है। अल्लाहु अकबर। नाल की फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन। जिन्हें हुसैन दे नाल प्यार कीता हुसैनुन सिबतुम मिनल अस्वार। अल्लाह उन्हां नाल प्यार करे, अल्लाह उन्हां नाल प्यार करेगा, उन्हां नाल मोहब्बत करेगा। जिन्हां हसन नाल हुसैन नाल प्यार कीता अल्लाह उन्हां नाल प्यार ते मोहब्बत करेगा। आइए गौर फरमाते जाना, तवज्जो करते जाना, अगली बात नोट करते जाना। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोहब्बत हुसैन करीमैन का फैसला किए। चकाने पीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जड़ा बंदा सैयदना हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के नाल मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा और जो सुन्नत से हवा दिए उनके पे अमल करेगा,
जो तरीका मेरे नबी का है उहदे ते अमल करेगा। क्यों मेरे नबी दे तरीके नूं अपनाया है ते सहाबा दी जमात ने मेरे नबी की सुन्नत पे अमल कीता है, सहाबा की जमात ने। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जड़ा मेरे तरीके में अपनाएगा, मेरे सहाबा के तरीके में अपनाएगा, मोहब्बत हसनैन करीमैन का पैदा की होएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत अबू बकर मैं कुर्बान जावां मेरे नबी दा परवाना ते जानिसार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल ने हजरत अबू बकर फरमाते ने मैं असर दी नमाज पढ़ना पिया, असर दी नमाज पढ़ के मैं मस्जिद तो बाहर आ गया हूं। असर दी नमाज पढ़ के हजरत अबू बकर फरमाते ने मैं मस्जिद तो बाहर आ गया हूं ते सामने मैं कुर्बान जावां हजरत हसनैन करीमैन दोनों शहजादे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दे परवाने ते जानिसार ये भी आ रहे ने। फरमाया मैं वेखिया ये दोनों शहजादे महबूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के अंदर नमाज नीति हुई है, मेरे नबी सजदे की हालत अंदर टुर गए ने। हजरत अबू बकर फरमाते ने मैं देखा अपनी अखां दे नाल ये दोनों ही शहजादे महबूब अलैहिस्सलाम दी कांड मुबारक ते चढ़ जांदे ने। मेरे नबी ने सजदा ही लंबा कर दिया, मेरे महबूब ने सजदा ही लंबा कर दिया है। अल्लाहु अकबर के खेलते ने पे कूदते ने पे महबूब अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार नाल बड़ी मुहब्बत दे नाल दोनों शहजादियां नूं इंज अपनी कमर तो अपनी कंध तो उठाया इंज थल्ले कर दिता। सुभान अल्लाह यानी जदों भी मेरे नबी सजदे की हालत अंदर जांदे दोनों शहजादे मेरे नबी की कमर पे चढ़ जाते। मैं कुर्बान जावा बड़ी देर लगी महबूब अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ दिया। मेरे नबी नमाज तो फारग होए, आका अलैहिस्सलाम जब नमाज तो फारग होए ते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने पता की इरशाद फरमाया। आका फरमाते ने इन्ना बनैया हाज़ीन रिहान दाया मिन दुनिया। आका फरमाते ने बेशक दुनिया के अंदर ऐ मेरे दो फूल ने, बेशक दुनिया के अंदर ऐ मेरे दो फूल ने, सैयदना हसन सैयदना हुसैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने और लोगों ऐ मेरे दो फूल ने। अल्लाह की कसम बंदा इंज जाए ना पार जंगल के अंदर इंज फुल्लां दा एक बाजार होए या फुल्लां दी एक पैली होए किला होए बिगा होए उनके अंदर फुल बीजे होन उते बंदा जाके राहत हासिल करता है, खुशबू इस्तेमाल करता है। ऐ गुलाब है, ऐ चमेली है, ऐ जनाब कली है, ऐ फलां बंदा उते जाके खुशबू सूंघ के राहत से सुकून हासिल करता है। बंदे दा दिमाग मुअत्तर ते तर हो जाता है, बंदा खुशबू हासिल करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लेता है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने ऐ दुनिया के अंदर मेरे दो फूल ने, ये दोनों मेरे शहजादे ने। फरमाया इन्हां नूं देख के मैं राहत ते सुकून हासिल कर लेना। इन्हां दोनों शहजादियां नूं देख के मैं राहत ते सुकून हासिल कर लेना वा। लोग मेरे नबी नूं इन्हां दोनों नाल प्यार एक नाल नहीं दोनों नाल मोहब्बत करके दिखाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन इंज मिंबर ते तशरीफ फरमा ने जगह में पीर अलैहिस्सलाम जुमे दा खुतबा इरशाद फरमा रहे ने। आका अलैहिस्सलाम पढ़ते होंगे अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू। महबूब अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे ने ऐ जनाब नबी दे दोवें नवासे दोनों शहजादे हसनैन करीमैन आ रहे ने और लोगों के दरमियान अंदर आंदे बंदा टेकी पैंदा ना जगह ना होए तंगी होए ते बंदा गिर जांदा है। ये दोनों शहजादे झोले ना लंबे लंबे पाए ने ते इंज आ रहे ने मेरे महबूब की तरफ सीधे आ रहे ने। लोगों के दरमियान के अंदर सहाबा के दरमियान के
अंदर कभी सच्चे टिकते ने, कभी खब्बे टिकते ने। आखिरकार महबूब अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा, दो मरतबा, आखिरकार मेरे नबी की नजर तीसरी मरतबा पई, दो तीन मरतबा मेरे नबी ने देखा। महबूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कसम खुतबा बंद कर दिता। मेरे नबी अपने बच्चों की तरफ चले गया, अपने नवासियों की तरफ चले गया। दोनों शहजादियों अपने बाजू जड़े ने इन्हों से उठा लिया। आप मिंबर से तशरीफ ले आए। वहां सोने मैं थोड़े अंदाज तो सदके जावा, थोड़े प्यार तो कुर्बान जावा, थोड़ी मुहब्बत तो कुर्बान जावा। मेरे नबी ने दुनिया का लोगों को दस दिता है, औलाद के अंदर कमी पेशी नहीं करनी, औलाद के अंदर तकसीम खलतमंद नहीं करनी, औलाद के अंदर तकसीम सच्ची सुच्ची करनी है, एक टक करनी है, दरमियान के अंदर डंडी नहीं मारनी। मेरे नबी ने सारे तरीके समझा देते ने। ये नहीं ऐ जनाब ये कमजोर है, ऐ मेरा बेटा माड़ा है, चलो ये जनाब प्यार घट है, ऐ जड़ी इनकी चमड़ी थोड़ी जी चिट्टी है, इनकी चमड़ी थोड़ी जी सफेद है, ये थोड़ा जा मोटा ताजा भी है, इनका दिमाग भी तरो ताजा है, ये जनाब इनके नाल मोहब्बत ज्यादा है, इनकी ज़बान भी फर फर चलती है। ये जनाब मेरा बच्चा वकील लग जाएगा, ये जनाब एमपीए बन जाएगा, ये जनाब एमएनए बन जाएगा, इस जिले का सदर से नाज़म बन जाएगा। इतना मोहब्बत है। एक बेचारा मारू है, इनकी चमड़ी भी चिट्टी कोई नहीं है, भी रंग का काला है, इतना मोहब्बत का अंदाज भी तब्दील हो गया। वालों को मेरे नबी ने दस दिता, ये दोनों मेरे शहजादे ने, ये दोनों मेरे फूल ने, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम बोलो रिया ही नहीं गया। मेरे नबी मिंबर तो थल्ले उतरे, अपने दोनों शहजादियों को पकड़िया, मिंबर पे तशरीफ ले आए। इस वास्ते नबी ने दस दिता, मैं इन्हां नाल मोहब्बत करना, इन्हां नाल मैं भी प्यार करना, अर्श वाला रहमान भी प्यार करता है। और लोगों दुनिया वालों जे रब प्यार करता है, जे आमिना दे लाल प्यार करते ने, तू मैं फिर प्यार क्यों नहीं करते? साडा प्यार 10 मुहर्रम दे तक, 10 मुहर्रम तक, आज दे दिन तक बस हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु दे नाले हसन नसीब दी पूछया ही नहीं, ओदे मसैल ही कदी बयान नहीं कीते, ओदे बारे अंदर सानू इल्म ही नहीं। हुसैन बेटा है हजरत अली का, फातिमा का, मेरे नबी का नवासा है। हसन भी बेटा अली का है, फातिमा का है, मेरे नबी का नवासा है। हुसैन की अजमत बयान करते हो, हुसैन की सीरत बयान करते हो, हुसैन की शहादत बयान करते हो, हसन की अजमत क्यों नहीं दे बयान करते? हसन की शान क्यों नहीं बयान करते? हसन का मकाम क्यों नहीं बयान करते? क्या ये मेरे नबी का नवासा नहीं? क्या इनकी मेरे नबी ने इज्जत नहीं की थी? क्या इनका एहतराम मेरे नबी के सीने अंदर नहीं सी? है सी। दोनों ताकत मेरे पैगंबर ने इको जिना कीता है, एहतराम इको जिना कीता है, बात काट मेरे नबी ने कीता नहीं। इको जिनी इज्जत करके दिखाइए, इको जिना एहतराम से अदब करके दिखाया। लोगों आइयो आओ जरा गौर फरमाते जाना, कौन हसनैन करीमैन, मैं सदके जावा, कुर्बान जावा, जगह दे पीर अलैहिस्सलाम। कुड़ी दी कोई बीमारी बंदे ते आई जाती ना, नजरे बद लग जाती। महबूब अलैहिस्सलाम ने आख्या नजरे बद लग जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं, नजरे बात लग जाती है। जगह में पीर अलैहिस्सलाम ने एक दिन शहजादियां को नजरे बात लग गई। ये शहजादियां दी आंखों तो पानी बह रहा है, इन्हां दी तबीयत थोड़ी जी खराब नहीं होंदी नजर आ रही है। वाह दुनिया में तुम्हारी अजमत तो सदके जावा। महबूब अलैहिस्सलाम ने ना हजरत करवाए हदीस में रावी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मेरे नबी ने एक दुआ खास दी है। हजरत हुसैन, हजरत हसन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जदों दम कीता, पता केड़ी दुआ पढ़ी? मेरे नबी का दम याद करके ले जाओ, मेरे नबी का तरीका याद करके ले जाओ। अगर आज भी दुनिया के अंदर किसी बंदे को
نظر بد لگ جائے آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جائے سمجھ لینا کسی کی نظر لگ چکی ہے پھر اے دعا پڑھ لیا کرو جڑی دعا میرے نبی نے اپنے نواسیاں کو پڑھ کے دم کیتا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت جگہ تے پیر علیہ السلام نے اے دعا پڑھ کے حسنین کریمین نو دم کیتا تے نظر ختم میرے محبوب علیہ السلام نے اے دعا پڑھ کے دم کیتا اے دعاواں پڑھیا کرو اے جنیاں دعاواں پڑھیا کرو اے کسے ایہو جے بندے کو نہ جایا کرو جنہوں نہ قرآن کی تلاوت یاد ہے نہ نبی کی حدیث یاد ہے جس بیچارے نے کبھی وضو بھی نہیں کیتا جس بیچارے نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی اسی جا کے اپنی بیٹی نو اپنے بیٹے نو بھوکا مروا لینے اور نہ دوستا ایسے بندے کو تام کروایا کر جنہوں نبی دیا حدیثاں یاد نے ایسے بندے کو جایا کرو جنہوں اللہ کا قرآن یاد ہے کیوں اللہ کا قرآن شفا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے تمہارے نال پیار کر کے دونوں نال محبت کر کے طریقہ دس دیتا ہے اس واسطے تم ہی دونوں نال پیار کریا کر دونوں نال محبت کریا کر ان محبت کریا کر ایک میں بھی محبت کرنا ایک تو بھی محبت کرنا پر طریقہ انداز علیحدہ علیحدہ میں آنا سارے ایک پلیٹ فارم سے جمع ہو جاؤ اور آپ کیا کرو نہیں جانتا زمانہ حسین نو نہیں جانتا زمانہ حسین نو بڑیاں شانہ والا نانا حسین دا جی بڑیاں شانہ والا نانا حسین دا ایوت نہیں جاندا زمانہ صدیق نو ایوت نہیں جاندا زمانہ صدیق نو بڑیاں شانہ والا دوسر صدیق دا بڑیاں شانہ والا دماد صدیق دا جی بڑیاں شانہ والا ایمت نہیں جاندا زمانہ فاروق نو بڑیاں شانہ والا دماد فاروق دا حضرت ابوبکر دی بیٹی نبی دے کعبے اندر ہے حضرت عمر دی بیٹی نبی دے کعبے اندر ہے ایوت نہیں جاندا زمانہ عثمان نو ایوت نہیں جاندا زمانہ حسین ایوت نہیں جاندا زمانہ عثمان نو بڑیاں شانہ والا دماد عثمان دا بڑیاں شانہ والا دوسر عثمان دا جی بڑیاں شانہ والا ایوت نہیں جاندا زمانہ علی نو بڑیاں شانہ والا دوسر علی دا اس واسطے سیدنا حسن سیدنا حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین انہاں دی شان انہاں دا مقام انہاں دی بلندی انہاں دی رفعت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام
السلام نے خود اپنی نبوت والی زبان کے جو بیان فرمائیے اللہ کو دعا ہے صحیح معنی کے اندر سمجھ کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. تین چیزاں بیان ہو سکتی ہیں، دو نہیں، پھر زندگی رہے گی انشاءاللہ بیان ہو گیا. اللہ کو دعا